Praise the Lord. Good morning, everybody. Praise the Lord. Good morning, everybody. Okay, a lot better. Okay. Too high. All right. God is good all the time. God is good. Okay. You have water, uncle? Okay. Today we'll go very fast. Okay. So the discussion for us today is titled "Led by the Spirit." இன்றைய நாளுக்கான செய்திக்கின் தலைப்பு ஆவியானவரால் வழி நடத்தப்படுதல். Right? And I think that is pretty self-explanatory. You know, what is the meaning of led by the Spirit? இந்த வசனம் உங்களுக்கு தெரியும் என்று ஆவியால் வழிநடத்தல் என்ன உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். ஆவியால் வழிநடத்தப்படும் என்ன என்று உங்களுக்கு தெரியும் என்று நினைக்கிறேன். Right? Led by the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியால் வழி நடத்தப்படுதல். Basically, you are being led by the Holy Spirit to go somewhere. பொதுவாக நீங்கள் ஒரு இடத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஆவியானால் வழி நடத்தப்படுவீர்கள். But the question that we will be looking at today இந்த நாள் நம்ம கேட்க வேண்டிய கேள்வி என்னவென்றால் is a very interesting question. ஒரு சுவாரஸ்யமான கேள்வி. But we never ask these kind of questions. ஆனால் இந்த கேள்வியை நம்ம எப்பொழுதும் கேட்பது கிடையாது. For example, உதாரணமாக if today இன்று I come and say, நான் சொல்லுகிறேன், Uncle Moses, come, let's go somewhere. அங்கிள் மோசஸ் வாங்க இடத்துக்கு போகலான்னு சொல்லுகிறேன். What's the first question you will ask me? ஏதாவது என்ன கேள்வி கேட்பார்? Who's driving? No. யார் வாகனத்தை ஓட்டுவது? No. Uncle Moses already answered the question. The question that he will ask me is, where are we going? நாம் எங்கே போகிறோம்? You want to be led by the Holy Spirit, but you don't ask where the Holy Spirit is taking you. You want to be led by the Holy Spirit. நீங்கள் ஆவியால் வழிநடத்தப்பட விரும்புகிறீர்கள், ஆனால் ஆவியாரத்திலே கேட்பது கிடையாது. But you don't want to ask the Holy Spirit where you are going. நீங்கள் போகும்போதாக ஆவியாரத்திலே கேட்பது கிடையாது, எங்கே போய் கேட்பது கிடையாது. So this simple sentence that we see here, இப்போ பார்த்த வசனமானது, you know, being led by the Holy Spirit, ஆவியால் வழிநடத்தப்படுதல் என்பது has a lot of depth. அது ஆழமான காரியம் உண்டு. But we just don't pay attention to it. நம்ம அதில் கவனம் செலுத்துவது கிடையாது. We never ask the right questions. இந்த கேள்வி எப்பொழுது ஒருபோதும் கேட்பது கிடையாது. And which is why, ஆகவேதான், as Uncle Isaiah has mentioned in the prayer, we sometimes the experience of the Holy Spirit is decreasing in our lives. ஆகவேதான் ஏசாயா ஜெபிக்கும்போது ஜெபித்தார்கள், நம் வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த அனுபவத்தை நாம் குறைத்துக் கொள்கிறோம். Because we don't ask the right questions. காரணம் சரியான கேள்வி நான் கேட்பது கிடையாது. So today we will look into all those questions. இவை குறித்து தான் நாம் தியானிக்க போகின்றோம். And we also are aware about this Sunday is a special occasion. இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றி உங்களுக்கு நினைவு வருகிறதா? முக்கியமான ஞாயிறு இது. What is the special occasion this morning? இந்த நாள் என்ன விசேஷமான நாள்? சத்தமா சொல்லுங்க. They're not answering, uncle. We will be here all day. Come on. What is the special occasion this Sunday? இந்த நாள் விசேஷம் என்ன? Pentecost. Very good. Very nice. I want to ask, how does Pentecost relate to being led by the Holy Spirit? பெந்தெகோஸ்தே நாளானது பரிசுத்த ஆவியோடு எப்படி தொடர்புபடுத்தி காண்பிக்கிறோம்னு பார்க்க போகிறோம். What does Pentecost mean? பெந்தெகோஸ்தே என்றால் என்ன? You guys be like, but that one you must tell. It took 1 week to prepare sermon and you don't know what Pentecost is. All right. Penta, basically, you know the shape in maths? கணிதத்தில் ஒரு அடையாளம் கணிதத்தில் அடையாளம் இருக்கும். That penta is 5, right? பென்டா என்பது 5ஐ குறிக்கும். But in Greek, Pentecost means 50. கிரேக்க மொழியிலே பென்டா என்பது 50. I don't know what does that have to do with Holy Spirit. அதை குறித்து பசாத காரியம் என்ன எனக்கு தெரியவில்லை. Pentecost means 50. பெந்தெகோஸ்தே என்பது 50. Anybody who's 50 years old here? 50 ஏழுக்கு மேலே இருக்கிறீங்களா? I would have to double check that. Uncle Kaviraj putting up hand. I'm not sure. கைகளை உயர்த்துகிறார், 50 வயது. Okay, anybody? Uncle Surya, Suryana, everybody 50. So you are Pentecost. That's Pentecost. Pentecost means 50. பெந்தெகோஸ்தே என்றால் 50 என்று அர்த்தம். Right? So the word basically means Pentecost, but there's a huge significance behind it. There's a meaning behind this word. பெந்தெகோஸ்தே வார்த்தை எளிமையான வார்த்தையாக இருந்தாலும் அதற்குள்ளே ஆழமான கருத்துக்கள் உண்டு. So today we will look into that and how that relates to our sermon. இதைத்தான் நாம் தியானிக்க போகிறோம். அதை குறித்து நாம் ஆழமாக தியானிப்போம். Yeah, I think forgot to bring the pointer. Okay. just realized. All right.
Introduction. Right. Thank you, Maria. I'll just say it like this, and then Maria, you go next. All right. No. Yes, this is enough. All right. So today's introduction, we'll start today's discussion. So what is Pentecost? Not only the word means 50. இந்த செய்தி அறிமுகமாக ஆரம்பத்தில் சொல்ல விரும்பினேன். பெந்தெகோஸ்து என்றால் என்ன என்பதை அறிந்து கொள்ளப் போகிறோம். Right. But what is the significance of Pentecost? பெந்தெகோஸ்தின் அடையாளம் என்ன? The funny thing is, if you read the Bible, வேதத்தை வாசிக்கும் பொழுது it already says, and on the day of Pentecost. பெந்தெகோஸ்து நாள் என்று வேதத்தில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. That means when the disciples were gathering, when the apostles gathered, there was already a day called Pentecost. சீஷர்கள் கூடும் பொழுது அங்கே நாளை பெந்தெகோஸ்து நாளாக காணப்பட்டது. So even before the Holy Spirit came upon them, there was already one day called Pentecost. பரிசுத்த ஆவியின் வருகைக்கு முன்பதாகவே ஒரு நாள் முன்பதாக விதத்தை கூடி விட்டார்கள். So what is that Pentecost? அப்படி என்றால் பெந்தெகோஸ்து என்றால் என்ன? Why did the disciples gather on that specific day? அந்த விசேஷத்த நாளிலே சீஷர்கள் ஏன் கூட வேண்டும்? Okay. Pentecost, next slide. Right. Pentecost actually is a Jewish festival called Shavuot. யூதருடைய விழா பண்டிகையில் ஒரு பண்டிகையானது ஷாவோட் என்ற பண்டிகை காலம் அது. Right. In Greek, they use the word Pentecost. கிரேக்க மொழியிலே பெந்தெகோஸ்து என்று அழைக்கப்படுகின்றது. Now, Shavuot has two significance. ஷாவோத் என்ற வாழ்க்கைக்கு அர்த்தக்கு இரண்டு அடையாளங்கள் உண்டு. First, முதலாவது, it is the day when the Israelites received the 10 commandments. அந்த நாள் முதலாவது இஸ்ரேல் மக்கள் 10 கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாளாக காணப்படுகின்றது. And second, இரண்டாவது, it is the beginning of the harvest season for the Jews. இரண்டாவதாக யூதர்களுக்கு அறுவடையின் காலம் துவக்கமாக இருக்கின்றது. And of course, it has a meaning for us also. நமக்கு அது அர்த்தம் உள்ளதாக காணப்படுகின்றது. Right? Next slide. It commemorates the 50 days after the ascension of Jesus Christ. இயேசு கிறிஸ்துவின் பரமேதலுக்கு பிறகு வரக்கூடிய 50வது நாள் தான் பெந்தெகோஸ்து நாள் என்று நாம் காண்கின்றோம். But that is not the case for the apostles. அப்போஸ்தலர் வாழ்க்கையில் அது அதுபடியாக காணப்படவில்லை. For us, we are counting it like that, 50 days after the ascension of Jesus Christ. நாம் கணக்கிடும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்த பிறகு வரக்கூடிய 50 நாளை கணக்கிடுகின்றோம். ஆனால் அப்போஸ்தலர் வாழ்க்கையில் அப்படி காணப்படவில்லை. But for the apostles, it is something different. அப்போஸ்தலர் வாழ்க்கையில் வித்தியாசமாக காணப்பட்டது. For them, it is a Jewish festival. அவர்களுக்கு யூதருடைய பண்டிகை காலம். That's why we have to realize there's so many people around them. ஆகவே தான் நாம் காண்கிறோம் அங்கு अनेक யூதர்கள் கூடி வருகிறதை காண்கின்றோம். Jews from all around the world have traveled to come and hear. உலகம் முழுவதும் யூதர்கள் இயேசுவுக்கு கடந்து வந்திருக்கிறார்கள். That's when Peter speaks, the people will be able to hear Peter speaking in different language. ஆகவே தான் பேதுரு பல பலி பாஷையில் மத்தியிலே பேச முடிந்தது. So there's a huge I think there's a big reason why God chose that specific day to give Holy Spirit to the apostles. பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த நாட்களில் விசேஷமாக தேவன் கொடுப்பதற்கு விசேஷித்தமான காரியம் ஒன்று இருந்தது. For us, the meaning might be completely different. நமக்கு வித்தியாசமான காரியமே காணப்படுகின்றது. But when the apostles received the Holy Spirit, for them the meaning is different. ஆனால் அப்போஸ்தலர்கள் அதை பெற்றுக்கொண்ட பொழுது அதற்கு விசேஷித்த ஒரு அர்த்தம் உண்டு. Right? You see, for them it is the beginning of the harvest season. அவர்களுக்கு அது அறுவடையின் காலம் துவக்கம். So God is telling them something. தேவன் ஏதோ சொல்ல விரும்புகின்றார். That once this starts, இது ஆரம்பிக்கும் பொழுது you've received your Holy Spirit, பரிசுத்த பெறுவீர்கள். It's going to be the harvest season for you. அது உங்களுக்கு அறுவடையின் காலமாய் காணப்படும். It is also the day that the Israelites received the 10 commandments. அந்த நாளிலே தான் இஸ்ரவேல் மக்கள் 10 கட்டளைகளை பெற்றுக்கொண்ட நாளாய் காணப்படுகின்றது. That also tells something to the apostles. அது மட்டுமல்ல, இது விசேஷித்த காரியத்தை அப்போஸ்தலர்களுக்கு அது காரியம் வெளிப்படுத்துகின்றது. So everything has a significant meaning for them. ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் ஒரு விளக்கங்கள் உண்டு. But what about us? நமக்கு எதை குறிக்கிறது? What can we learn from this story? இந்த சம்பவத்தில் நாம் எதை கற்றுக்கொள்ள முடியும்? That could act as a catalyst or that could speed up us having Pentecostal experience. இதை நாம் அனுபவம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So we look at the story of the apostles of Christ and what they were doing. அப்போஸ்தலர்கள் பெற்றுக்கொண்ட சம்பவத்தை நாம் தியானிக்க போகின்றோம். Right? Let's look up at the first thing. What was the first thing that the apostles were doing when the Holy Spirit came? அப்போஸ்தலர்கள் முதலாவது செய்த காரியம் என்ன? Right. They were waiting upon the Lord. அவர்கள் கர்த்தருக்காக காத்திருந்தார்கள். Right? Why were they waiting upon the Lord? ஏன் அவர் கர்த்தருக்காக காத்திருந்தார்கள்? Why were they waiting upon the Lord? ஏன் அவர் கர்த்தருக்காக காத்திருந்தார்கள்? Okay. Until we take water break, you guys answer. Why were they waiting upon the Lord? They are not talking, uncle. We can extend the water break. Okay. They were waiting upon the Lord because it is a commandment of God. அவர் ஏன் காத்திருந்தார் என்று சொன்னால் தேவனுடைய கட்டளையாக காணப்பட்டது. Right? Maria? Right. Very nice. Uncle can read this verse. Uncle, this is Acts chapter 1 verse 4. This is Jesus Christ
before he ascends to heaven, this is what he tells the apostles. அப்போஸ்தலர் அதிகாரம் வசனம் 1-4, தமிழிலே வசனம் 5. கவனிங்கள், தமிழிலே வசனம் 5, ஆங்கிலத்திலே வசனம் 4. அப்போஸ்தலர் 1:5 தமிழிலே, ஆகையால் நீங்கள் எருசலேமை விட்டு போகாமல் என்னிடத்தில் கேள்விப்பட்ட பிதாவின் வாக்குத்தத்தம் நிறைவேற காத்திருங்கள் என்று கட்டளையிட்டார். Oh, Jesus has made an announcement here. இங்கே இயேசு ஒரு அறிவிப்பை கொடுக்கின்றார். Jesus says, wait for me and do not leave Jerusalem. இயேசு சொல்கிறார், எருசலேமை விட்டு போகாதபடிக்கு காத்திருங்கள் என்று சொல்லுகின்றார். I am going to give you a gift. நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிசை கொடுக்க போகின்றேன். The gift will come from the Father. அந்த பரிசானது பிதாவிடத்தில் உங்களுக்கு வரும். Okay, so Jesus already has given them an information. ஏற்கனவே ஒரு தகவலை இயேசு சொல்லிவிட்டார். But what do they do with this information? ஆனால் அதை வைத்து அவர் என்ன செய்தார்கள்? We get information a lot of times. நமக்கு அநேக தகவல்கள் சொல்லப்படுகின்றது. Right? But what do we do with that information? நமக்கு தகவல் கிடைத்த பிறகு நாம் என்ன செய்கின்றோம்? For example, if you look right in front of you, in your pews or at the back of your pews, you will see this brown color paper. நீங்கள் அமர்ந்திருக்கும் இடத்தில் உங்களுக்கு இருக்கும் போதாக ஒரு பிரவுன் கலர் பேப்பரை நீங்கள் பார்ப்பீர்கள். Right? Who doesn't have a brown color paper? Who doesn't have brown color paper? யார்கிட்ட பிரவுன் கலர் பேப்பர் இல்லை? Okay, who doesn't? Okay, then we'll just distribute the bulletins. It's a bulletin. You have a bulletin, brown color paper with you, right? bulletin உங்களுக்கு இருக்கு. Everybody has the bulletin with you. Yeah, that has a lot of information. What do we do with this information? புல்லட்டின்ல அநேக தகவல் இருக்கின்றது. அதை வைத்து நாம் என்ன செய்கின்றோம்? Tuesday prayer. Tuesday prayer. Do we join? கலந்து கொள்வதில்லை. Saturday prayer. சனிக்கிழமை ஜெபம். Wednesday Bible study. All this information. Much like that, Jesus tells that, you stay here and I will give you something. இதே போல தான் அந்த அப்போஸ்தலர் 4 நாட்களிலே இயேசுவானவர் தகவலை கொடுத்தார். தகவல்படி காத்திருந்தார்கள். So what did the apostles do with this information? இயேசு சொன்ன காரியத்தின்படி அப்போஸ்தலர்கள் என்ன செய்தார்கள்? Right? They started to wait upon the Lord. கர்த்தருக்காக காத்திருக்க ஆரம்பித்தார்கள். They started preparing for this gift. அந்த பரிசை பெற்றும்படியாக காத்திருக்க தங்களை ஆயத்தப்படுத்தினார்கள். Right? They waited in unity with prayer and anticipation. ஜெபத்திலும் ஒருமனப்பட்டு காத்திருந்தார்கள். Right? If we go to the next, okay, I think the alignment is out already. Never mind. Ken, just press previous. Okay, this verse uncle can read for us. Acts chapter 2 verses 1-2. அப்போஸ்தலர் அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 1-2. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அதிகாரம் 2 வசனம் 1-2. பெந்தெகொஸ்தே என்னும் நாள் வந்தபோது அவர்கள் எல்லாரும் ஒருமனப்பட்டு ஓரிடத்தில் வந்திருந்தார்கள். அப்பொழுது பலத்த காற்று அடிக்கிற முழக்கம் போல வானத்திலிருந்து சடுதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று. Right? So they all had gathered together in one house and they were praying. எல்லாரும் ஒரு வீட்டிலே கூடியிருந்து ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Friends, this is very interesting. Did they know when the Holy Spirit will come? உங்களுக்கு தெரியுமா எப்போ பரிசு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது? Did Jesus tell them, oh, after 50 days from here, Pentecost, then Holy Spirit will come upon you? இயேசு சொல்லவில்லை. 50 நாள் காத்திருங்கள் பெந்தெகொஸ்தே நாள் என்று அப்போ பரிசு கொடுக்கப்பட்டு இயேசு சொல்லவில்லை. Did they know what was coming also? அவர் எப்போ வரும் என்று அவர்களுக்கு தெரியாது. Did Jesus tell them you will receive Holy Spirit? இயேசு சொல்லவில்லை. இயேசு சொன்னார் அப்படியே சொல்லவில்லை. They know nothing. அவர்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது. But they are waiting in anticipation. ஆனால் பொறுமையோடு காத்திருந்தார்கள். Right? For example, what is the next big movie coming out? அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது? What is the next big movie coming out? Tamil, English, anything? அடுத்த படமா? I can hear some people at the back go, you got to say it loud, I cannot hear. Superman is coming out. Anybody, some Tamil movie? What's the new Tamil movie coming out? Oh please, then now nobody is answering. See, go to TGV, everybody lining up outside the theater, first day, first show. Nobody is taking pictures, the camera is on us, nobody is watching you. Come on, tell. What new Tamil movie is coming out? Very nice. Okay, media team, take photo. Jason and I gave answer. Right? This part I think no need to translate. So, what happens when a nice new movie is coming out? புதிய ஒரு படம் வந்து என்ன செய்வோம்? Superman is coming out. When is it coming out? See, he already knows the date. So we already got a date. You'll go to your calendar, you'll mark the date. When a new movie coming out, you will go and mark the date. Okay, புதிய படம் வெளியாகும் பொழுது காலண்டர் எடுத்து நாட்களை குறித்து வைத்துக் கொள்வோம். Right? Anybody call and say, hey, CJ, can you come and do this? Oh, no. This date I already booked la. யாராவது உங்களை கூப்பிட்டு பொழுது வரமாட்டாங்க, படம் வெளியாவது வரமாட்டேன்னு சொல்லிடுவாங்க. You start anticipating. அதற்காக ஆர்வமாய் காத்திருப்பார்கள். The movie starts at 8 p.m. படம் 8 மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறது. But I must leave house at 6. வீட்டை விட்டு 6 மணிக்கு வெளியேடுவாங்க. Because traffic jam.
காரணம் போக்குவரத்து நெரிசல். So you're already anticipating traffic jam. காரணம் போக்குவரத்து நெரிசலை தவிர்க்கும்படியாக முன்கூட்டியே சென்று விடுகிறார்கள். Right? We're already anticipating at the popcorn there's going to be a huge line also. அது மட்டும் இல்லை, பதார்த்தத்தில் வாங்கி ரெடியாக உட்காந்துருப்பாங்க, சாப்பாடுகள் ரெடியாக உட்காந்துருப்பாங்க. Friday night, no parking in Sunway Pyramid. வெள்ளிக்கிழமை அறிவு சன்வே பேரில் பார்க்கிங் கிடைக்காது. So I have to leave 2 hours early. ஆகவே 2 மணிக்கு முன்னதாக கிளம்பி செல்ல வேண்டும். So you anticipate everything. எதற்கும் ஆயத்தமாய் ஆர்வமோடு காத்திருப்போம். You prepare yourself for everything. நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் ஆயத்தமாய் காத்திருப்பீர்கள். But that is the problem. அதுதான் பிரச்சனை. We all want to have Pentecostal experience. நமக்கு பெந்தெகோஸ்து அனுபவம் தேவை. But we don't anticipate it. ஆனால் காத்திருப்பது கிடையாது. Honest question, this morning when we got up, how many of us thought today I'm going to go and meet Holy Spirit? எத்தனை பேர் நீங்கள் உண்மையாக சொல்லுங்க, எத்தனை காலை எதிர்த்து இன்னைக்கு காலை பசங்க சந்திக்கணும் ஜெபிச்சிங்க, ஆளுநர் சந்திக்கணும்னு சொல்லி ஜெபிச்சிங்க. Today is also Pentecost Sunday, so didn't even think twice that oh today Pentecost Sunday, today Holy Spirit Memang will come, surely Holy Spirit will come and speak to me. இன்று பெந்தெகோஸ்து நாளாக இருக்கின்றது, இந்த நாளே ஆவியானவர் என்னோடு பேசும்போது எத்தனை பேர் ஜெபித்துட்டு வந்திருக்கிறோம், யோசித்து பாருங்கள். And honestly, உண்மையாக மனதில் கேள்வி கேளுங்கள். we don't anticipate it. நம்ம அதை குறித்து அவருக்கு அக்கறையே கிடையாது. So there's no faith, there's no waiting. Then how can it happen? நாம் காத்திருப்பதில்லை, அப்படி நம்ம பெற்றுக்கொள்ள முடியும். But that's what the apostles were doing. ஆனால் அப்போஸ்தலர்கள் காத்திருந்தார்கள், பெற்றுக்கொண்டார்கள். A short story that I also learned. ஒரு சிறிய கதை, நான் கற்றுக்கொண்ட ஒரு சிறிய கதை. There was this small village. ஒரு சிறிய கிராமம் இருந்தது. And they had no rain for 6 months. 6 மாதமாக மழை பெய்யவில்லை. The crops were being destroyed. பயிரிடங்களும் அழிந்து விட்டது. No water to drink. தண்ணீர் அங்கே இல்லை, வறட்சி. So the whole village decided முழு கிராமம் ஒரு முடிவு செய்தார்கள். that we all will gather. நாம் எல்லாரும் ஒன்று கூடி And we will pray. நாம் ஜெபிப்போம். Rain will come. மழை வரும். Everybody gathered. எல்லாம் கூடிவிட்டார்கள். About 500-600 people. ஒரு 500 பேருக்கு கூடிவிட்டார்கள். Everybody looked towards the sky. எல்லாம் வானத்தை நோக்கி ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கார்கள். And they started praying. ஜெபிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள். Right? But in that whole scene, there was one thing that was very strange. இந்த முழு கூட்டத்திலும் ஒரு காரியம் வித்தியாசமாய் காணப்பட்டது. When everybody is looking up to the sky and praying, எல்லாரும் வானத்தை நோக்கி பார்த்து ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது, there's only one boy ஒரு சின்ன பையன் who came with an umbrella. கொடை எடுத்து வந்திருந்தான். Nobody else. யாரும் எடுத்து வரல. I'm not going to tell you if it rained or not. நான் அது மழை பெய்யுமாறு அதை சொல்லவில்லை. Because that's not the point of the story. அது கதையின் குறிப்பல்ல. It doesn't matter if it rains or not. மழை பெய்யுமா மழை பெய்ய அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை. Right? But where is your faith? உங்கள் விசுவாசம் எங்கே? Only that boy knew that if I pray, it's going to rain. அந்த சிறு பையன் விசுவாசித்தான், நான் மழை பெய்ய மழை நான் ஜெபித்தால் மழை வரும் விசுவாசித்தான், கொடையை கொண்டு வந்திருந்தான். And if it rains, I'm going to need an umbrella. மழை பெய்யும், அவன் கொடையை கொண்டு எடுத்து வந்திருந்தான் சின்ன பையன். Right? So that is called anticipation and preparation. அதுதான் எதிர்பார்ப்போடு காத்திருப்பது. Right? That's our first point, waiting upon the Lord. அதுதான் முதல் குறிப்பு, கர்த்தருக்காக காத்திருத்தல். Right? What is the first point? முதல் குறிப்பு என்ன? Waiting upon the Lord. கர்த்தருக்காக காத்திருப்பது. ஆமென். If it rains, it doesn't rain, does it matter? மழை பெய்தோ மழை பெய்யவில்லை, அது பற்றி பிரச்சனையே கிடையாது. Holy Spirit come today, tomorrow, next week, next month, does it matter? பரிசுத்த இன்றைக்கோ நாளைக்கோ அடுத்த வாரமோ வரும், அதை பற்றி பிரச்சனை கிடையாது. Are you waiting for it or not? ஆனால் அதை பெற்றுக்கொள்ள நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கின்றீர்களா? Are you expecting or anticipating it or not? ஆர்வத்தோடு எதிர்பார்த்து காத்திருக்கின்றீர்களா? It all comes back to us. It all comes back to us. மீண்டும் நமக்கு திருப்பி வரும் அது. Are we ready to receive the Holy Spirit? நாம் பரிசுத்த பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இருக்கின்றோமா? Right? That brings us to the next step. அடுத்த ஸ்டெப், அடுத்த வழி என்று சொன்னால், that is, how am I to receive the Holy Spirit? எப்படி நான் பரிசுத்தத்தை பெற்றுக்கொள்வது? When the Holy Spirit comes. பரிசுத்தத்தை பெறும் பொழுது. Very nice. We receive the Holy Spirit with open hearts. திறந்த மனதுடன் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Right? Next one. Okay. This is the verse from Acts chapter 2 verse 4. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் அதிகாரம் 2 வசனம் 4. அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினால் நிரப்பப்பட்டு ஆவியானவர் தங்களுக்கு தந்திருள்ள வரத்தின்படியே வெவ்வேறு பாஷைகளிலே பேசத் தொடங்கினார்கள். Right. Now this is very 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 different for us. When the Holy Spirit came, it came upon பரிசுத்த ஆவி வரும் பொழுது அவர் வந்து, the verse is on the screen if you follow with me, and they were all filled with the Holy Spirit. பரிசுத்த ஆவியால் நிரப்பப்பட்டார்கள். Right? Now this is very strange, because when we see when we have ministers coming to us, when they pray, it is one by one, right? நாம் பார்த்திருக்கிறோம், நம்ம கூட்டத்தில் விசேஷ ஜெபங்கள் ஜெபிக்க வரும் பொழுது ஒவ்வொருவராக கூடி ஜெபித்து அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வதை பார்த்திருக்கிறோம். But here it's saying it came upon all of them. ஆனால் இங்கு பார்க்கிறோம், ஒரே நேரத்தில் எல்லாரிலும் ஆவியால் நிரப்பப்பட்டதை காண்கிறோம்.
then sometimes you might question, like, I don't know if the Bible one is different, or this one is different, or this pastor got new version. எனக்குள்ள சில கேள்வி உண்டு, இப்படியாக வித்தியாசமாக ஆவியான கிரியை செய்வார் என்று கேள்வி உண்டு. Right? Everything has a new version, right? By now we are having Bible also different versions. வேதாகமத்தில் பல மொழிபெயர்ப்பில் இருப்பது போல ஆவியான வித்தியாசம் காரியத்தில் ஊட்டப்பட்டு நான் கேள்வி கேட்டது உண்டு. So maybe this pastor, his capacity not so strong, so he doing one by one. இந்த ஊழியக்காரருக்கு அவர் வல்லமை இல்லை, ஒவ்வொருத்தராக செய்கிறாரு. So he cannot bring Holy Spirit together on one shot, so he's doing one by one. ஒரு சிலருக்கு நல்லா வல்லமை உண்டு, ஒரே எல்லாருக்கும் ஆவியான விட்டாரு, நான் ஜெபித்தது உண்டு. So we start dividing sections like this. நாம் அப்படியே பிரித்து பார்க்கிறோம். That is because காரணம், the information that we have on the Holy Spirit according to the Bible is not a lot. வேதத்தை குறித்து பரிசுத்த வேதத்தில் அநேக காரியங்களை அறிந்திருக்கிறோம். Right? We know about the Father. பிதாவை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். We know a lot about the Son also. குமாரனை அறிந்திருக்கிறோம். But about the Holy Spirit, the information is kind of limited compared to the Father and the Son. ஆனால் பிதாவையும் குமாரனையும் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது பரிசுத்தாவினை குறித்து அவர் விவரங்கள் வேதாகமத்தில் கொடுக்கப்படவில்லை. So how we receive it, அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட பொழுது we don't know. நமக்கு அறிவதில்லை. Right? I cannot say that, okay, I cannot bring Uncle Isaac out for lunch and go like, Uncle, I'm going to bring you to the best place. Bring Uncle Isaac out for lunch and tell you, I'm going to bring you to the best place. நம்ம எனக்கு சாப்பிட கூட்டு போறாரு, சிறந்த இடத்துக்கு கூட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டாரு நடந்துட்டு. Why? ஏன்? Because the best place for me may not be the best place for him. அவருக்கு சிறந்த இடம், ஆனால் அது எனக்கு சிறந்த இடம் கிடையாது. And I don't know him well enough to bring him to the best place. ஆனால் எனக்கு தெரிந்தவருக்கு நான் சிறந்த இடத்துக்கு நான் கூட்டு போய் விரும்புகிறேன். So we have problem with receiving the Holy Spirit because we don't have enough information about. போதுமான தகவல்கள் இல்லாதபடினாலே நாம் பெற்றுக்கொள்வதில் நாம் சிரமப்படுகின்றோம். So we have to be open. ஆகவே நாம் திறந்த இதயத்தோடு காணப்பட வேண்டும். We have to read the scriptures. வசனங்களை வாசிக்க வேண்டும். We have to learn about the Holy Spirit. பரிசுத்தாவியை குறித்து நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். And once we have learned, நான் கற்றுக்கொண்ட பிறகு what do we do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? I've read the Bible, the Holy Spirit must come like this, and then Holy Spirit must do like that, and the Holy Spirit must do like that. பாஸ்டர் இப்படி வருவாரு, அப்படி போயிடுவாரு, இப்படி அப்படி கிடையாது. The problem is Holy Spirit is a person. பிரச்சனை என்ன? பரிசுத்தாவில ஒரு ஆள் தத்துவம். Right? Holy Spirit has guidance from the God. ஆவியானவர் தேவனத்தை உங்களுக்கு வழியை கொண்டு வழியை காண்பிப்பார். Holy Spirit knows what to do. நீங்கள் என்ன செய்யணும் பரிசுத்தாவியை உங்களுக்கு காட்டுவார். So we have to surrender to the Holy Spirit. நாம் ஆவியானவருக்கு நம்ம விட்டு கொடுக்க வேண்டும். Right? We cannot be dictating the Holy Spirit. நாம் அவருக்கு கட்டளையிட கூடாது. We have to have an open heart. நாம் திறந்த இதயத்தோடு காணப்பட வேண்டும். If we look at things from one perspective, we may not be able to understand the Holy Spirit. நான் ஒரே சிந்தையோடு காணப்பட்டு சொன்னா பரிசுத்தாவியை ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. And if you ask too many questions, நீங்கள் அநேக கேள்விகளை கேட்கலாம். now that becomes a problem as well. அதுதான் பிரச்சனையாக வந்து முடிகின்றது. Right? We want to be led by the Holy Spirit, right? நான் பரிசுத்தாவியால் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறோம், அதுதானே சரியானது. What is the title for our discussion? நம்ம தலைப்பு, செய்தியின் தலைப்பு என்ன? Led by the Holy Spirit. ஆவியானவர் வழிநடத்தப்படுதல். Led by means the Holy Spirit is going to lead you. That means you must follow. ஆவியானவர் வழிநடத்தப்படுதல், நீங்கள் ஆவியானவர் கூட பின் செல்ல வேண்டும். Right? So that is what we are supposed to do. அதைத்தான் நாம் செய்ய வேண்டும். Now this is some information that we have about the Holy Spirit according to the scripture. வேதத்தை குறித்து சில காரியங்களை பார்க்க போகிறோம் பரிசுத்த ஆவியை குறித்து. The first point that we learn is the Spirit isn't for the spiritually elite. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு ஆவிக்குரிய ரீதியிலே உன்னதமானவர்கள் மாத்திரம் வருகிறார் அல்ல, வாஞ்சியுள்ள மக்கள் மீது மட்டும் வருகிற ஆவியானவர் இருக்கின்றார். I think that one I never say it. He comes to the people who want it. He comes to the people who hunger for it. யார் ஆஞ்சியோடு தாகத்தோடு இருக்கிறார்களோ அவர் மத்தியிலே பரிசுத்த வருகிறவராய் இருக்கின்றார். Right? So we cannot be like, oh, I'm sitting here, I will receive Holy Spirit first. Oh, I'm sitting at the back, I will receive Holy Spirit first. No. நான் முன்னுக்கு இருக்கிறேன் ஆவியானவருக்குள்ள வர வேண்டும், பின்னுக்கு இருக்கிறேன் ஆவியானவருக்குள்ள வர, அப்படி கிடையாது. I read Bible 5 times a day. ஒரு நாளைக்கு வேதத்தை 5 முறை படிக்கின்றேன். I will pray twice a day. ஒரு நாளைக்கு 2 முறை ஜெபிக்கின்றேன். Every Friday. ஒவ்வொரு ஃப்ரைடே வெள்ளிக்கிழமையும் I'm vegetarian. நான் சைவம். Right? So I will receive Holy Spirit before everybody else. ஆகவே நான் பரிசுத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். No. Holy Spirit will only come when you are hungry. நீங்கள் தாகத்தோடு இருப்பீர்கள் என்று சொன்னால் ஆவியானவர் உங்களை நிரப்ப வல்லவராய் இருக்கின்றார். Not hungry for meat. இறைச்சிக்காக தாகம் இல்லை, hungry for the Holy Spirit. ஆவியானவருக்காக தாகத்தோடு இருப்பது. And once you are prepared, நீங்கள் ஆயத்தப்பட்ட பொழுது, a lot of times we feel that when people pray,
மக்கள் ஜெபிக்கும் We also பொழுது have this thing, when I want to receive the Holy Spirit, I come in front and the pastor is praying for me. மக்கள் ஜெபிக்கும் பொழுது என்ன இருப்பார்கள், பாஸ்டர் ஜெபிக்கணும், ஆவியை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மக்கள் எதிர்பார்ப்பார்கள். And sometimes people fall down and they will roll. அநேக மக்கள் கீழே விழுந்து உருளதை பார்க்கின்றோம். And we believe that, Holy Spirit is coming and upon this person and this person cannot take it. நாம் நினைக்கிறோம் ஆவியார் வந்து நிரப்பிட்டால் தான் கீழே ஊந்துட்டான்னு நினைக்கிறோம். But dear friends, we need to understand, Holy Spirit is not a software that you download. பரிசுத்தம் என்பது கம்ப்யூட்டர் பார்க்கிற சாஃப்ட்வேர் போல கிடையாது. அவர் Holy Spirit is a person. அவர் ஆள் தத்துவம் உள்ளவர். If Holy Spirit thinks that you are not ready to receive, பரிசுத்தம் நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தம் இல்லை சொன்னால் the Holy Spirit will not come. அவர் வரமாட்டார். So it's not like Holy Spirit will come and your body cannot take it and then you start rolling on the ground. That does not happen. இது ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே வந்து உங்களை அடித்துக்கொண்டு போவது கிடையாது. Holy Spirit knows when you are able to receive and when you are not able to receive. நீங்கள் அவருக்கு தெரியும் எப்படி நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்கிறீர்கள், எப்பொழுது வாஞ்சியாக்கள் அவருக்கு தெரியும். நீங்கள் வாஞ்சியாய் தாக்கத்தோடு இருக்கும் பொழுது அவர் உங்களை நிரப்ப வல்லவராக இருக்கின்றார். Right? Holy Spirit is supposed to empower you. ஆவியானவர் உங்களை வல்லமையால் நிரப்ப வல்லவராக இருக்கின்றார். So the question that we have for this point, இந்த கேள்வி என்னவென்று சொன்னால், do we approach God with half-hearted attitude or are our hearts fully open? தேவனை நாம் அணுகும் பொழுது முழு இருதயத்தோட சமூகத்தை நாம் வந்து அவரை அணுகுகின்றோமா, இல்லை அரை மனதோடு வேண்ட வேறு கடமைக்கு வந்து தேவனை தேடுகின்றோமா? What does this question mean? அதற்கு கேள்வி அர்த்தம் என்ன? This question means that அர்த்தம் என்ன என்று சொன்னால், we can sing songs. பாடலாம். Oh Jesus, give me your Holy Spirit. பரிசுத்தாவியே இயேசுவின் ஆவியானவரை கூட முடிந்து ஜெபிக்கலாம். Holy Spirit, come and be with us. ஆவியானவர் என்னோடு கூட வந்து இருந்து ஜெபிக்கலாம். Holy Spirit, lead me. ஆவியானவர் விட்டு போக முடியாது பாடலாம். Holy Spirit, guide me. ஆவியானவர் வழிநடத்துங்க. Right? Are we just saying it or do we mean what we say? நாம் பாடும் பொழுது நாம் என்ன சொல்லுகிறோம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Do you really want to receive the Holy Spirit? உண்மையிலே நீங்கள் பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொள்ள விரும்புகின்றீர்களா? Do you really want to be led by the Holy Spirit? உண்மையிலே பரிசுத்தாவியால் நீங்கள் வழிநடத்த விரும்புகின்றீர்களா? If you want to be led by the Holy Spirit, நீங்கள் பரிசுத்தாவியால் வழிநடத்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால், let's see what next it tells us then. We move on to the next point. If you really want to be led by the Holy Spirit, அடுத்த குறிப்பு, right? Now this is something very interesting. It says the Holy Spirit will baptize you with fire. ஆவியானவர் உங்களை அக்கினியினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். It's not, doesn't sound like a very pleasant experience. ஒரு அனுபவத்துக்கு ஏதுவான காரியமாய் காணப்படவில்லை அது. Holy Spirit will baptize you with fire. பரிசுத்தாவியானவர் உங்களை அக்கினியினாலே ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். Right? Imagine if today, இந்த பாருங்கள், hypothetically, just for example, உதாரணமாக, right? If today I set fire இன்று உங்களுக்கு ஒரு நெருப்பை அனுப்புகின்றேன் to somebody, ஒருவருக்கு, CJ, okay? Today I set fire to CJ. இந்த CJக்கு அக்கினி அனுப்புகிறேன். How would CJ feel? அவர் எப்படி ஃபீல் பண்ணுவார்? Why are you laughing at me? How would you feel, CJ? எப்படி உணர்வீர்கள்? Hot, right? You'll feel burnt, right? CJ will feel burnt. Anything else? You'll feel scared, right? Traumatized. He'll feel scared, பரிசுத்தாவியானவர் உணரும்போது எப்படி உணர்வீர்கள்? பரிசுத்தாவியானவர் எப்படி உணர்வீர்கள்? பயம் வருமா, இல்லை அக்கினியை போல சூடாக காணப்படும் எப்படி உணர்வீர்கள்? Just fire. Just put fire on him. உங்கள் மேல் அக்கினியை போடும்போது நீங்கள் எப்படி உணர்வீர்கள்? He will be scared, he'll be traumatized. நீங்கள் பயப்படுவீர்களா, இல்லை மயக்கம் வருமா, குழப்பம் வருமா, எப்படி உணர்வீர்கள்? For example, few weeks ago, உதாரணமாக சில வாரங்களுக்கு முன்பதாக, I wanted to cover my car. என் வாகனத்தை நான் மூட விரும்பினேன். You have those stretchable kind of thing that you put on top of the car. வாகனத்தை ஃபுல்லா இழுத்து மூடுவாங்க, காரத்தை மூட விரும்பினேன் வாகனத்தை. I wanted to do that. I செய்தார். I drove for about 1.5 hours, came back home and I wanted to cover the car. வெளியே சென்று விட்டு வந்து அந்த வாகனத்தை மூடும்படியாக நான் விரும்பினேன். So everything was perfect. எல்லாம் சரியாக மூடிவிட்டேன். While I was bringing the thing to the back, பின்பக்கம் அந்த உத்திரி இழுத்து மூடும் பொழுது, I was not very careful. நான் கவனம் குறைவாக இருந்து விட்டேன். So I accidentally touched the exhaust. கவனக்குறைவாக அந்த எக்ஸாஸ்டை கைப்பட்டு விட்டது. It was not a good experience. அது நல்ல அனுபவம் அல்ல. You can still see my scar here. இந்த கையை பாருங்க. Right? It's right here. நல்லா பாருங்க. Right. People at the back cannot, later I will show you. Okay. It'll come. Okay. Right? But there's a scar. It leaves a scar for very long. It's not a very good experience. அது நல்ல அனுபவம் கிடையாது. But what fire is the Holy Spirit talking about? பரிசுத்த அக்கினி என்பது எதை குறித்து பேசுகின்றது? Sister Maria, one more.
Thanks. This is what I'm talking about. This is according to Luke chapter 3 verse 16. லூக்கா 3 வசனம் 16. லூக்கா சாப்டர் 3 verse 16. This is what John the Baptist says. இது யோவான் சொன்ன காரியம். யோவான் சொல்கிறார், யோவான் எல்லாருக்கும் பிரதியுத்தரமாக, நான் ஜலத்தினால் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுக்கிறேன், என்னிலும் வல்லவர் ஒருவர் வருகிறார், அவருடைய பாதரட்சைகளில் வாரை அவிழ்க்கிறதுக்கும் நான் பாத்திரன் அல்ல. அடுத்த வார்த்தையை கவனிங்க. அவர் பரிசுத்த ஆவியினாலும் அக்கினியினாலும் உங்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுப்பார். This is a very scary thing. I don't want to be baptized with fire. ஒரு பயங்கரமான காரியமா இல்லை இது? Imagine our baptismal pool instead of water got fire. நினைச்சு பாருங்க, அக்கினியில் ஞானஸ்நானம் எப்படி யோசிச்சு பாருங்க. Okay, who want to be baptized now? அப்படியே யார் ஞானஸ்நானம் விரும்புறீங்களா? அக்கினியில் ஞானஸ்நானம். Uncle Mosel, take names la. Anybody want to be baptized? யாராவது அக்கினியில் ஞானஸ்நானம் விரும்புறீங்களா? அக்கினியில் what kind of fire is this? அப்படியே அது எப்படிப்பட்ட அக்கினி அது? Okay, let's learn about this specific fire. இது அந்த அக்கினியை குறித்து சற்று தியானிப்போம். Right? Everybody knows about Elijah from the Bible, not your friend. Elijah from the Bible. உங்களுக்கு எலியாவை தெரியும் நினைக்கிறேன். Yes, no. Anybody know Elijah? தெரியும். Okay, this means yes, this means no. Come on, at least show your head. Do you know Elijah from the? Yes. Okay, very nice. How did Elijah die? எலியா எப்படி இருந்தார்? He was taken up into, very good, very nice. Elijah was taken up into heaven. All right. எலியா எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார். How did he go to heaven? எப்படி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டார்? At Dubai. Asia. No. How did he go to heaven? எப்படி அவர் பரலோகத்துக்கு சென்றார் எலியா? Chariot of fire, right? Chariot of fire. அக்கினி ரதம். Everybody wants to go to heaven, right? நம்ம எல்லாருக்கும் பரலோகம் செல்ல ஆசை, அப்படித்தானே? I'll put you on a chariot of fire. You want to go to heaven? பரலோகத்தில் உங்களுக்கு அக்கினி ரதத்துக்கு போக ஆசை பரலோகத்துக்கு. The surprising thing is he is on a chariot of fire. ஆச்சரியமா இருக்குதுல்ல, அதான் உண்மை. But he doesn't burn. ஆனால் அவர் எரியவில்லை. What happens? என்ன நடந்தது? Normally if chariot is on fire, anybody is sitting on top of it. Anybody watch Bahubali? If chariot is on fire and you are sitting in that chariot, it's not good. It's not safe. பர அக்கினி ரதத்தில் ரதம் மேல போட்டு நிச்சயம் அக்கினி பட்டால எரிஞ்சிடுவாங்க. நிச்சயம் இருக்க முடியாது, அந்த இடத்துல ஆளுங்க இருக்க முடியாது. But Elijah is not burning. ஆனால் எலியா மரிக்கவில்லையே. He went straight into heaven. நேராக பரலோகம் சென்று விட்டார். What has happened? என்ன நடந்தது? The fire that the Bible is talking about is different. வேதாகமம் அக்கினியை குறித்து சற்று வித்தியாசமாக சொல்லுகின்றது. It is the fire that purifies you. அக்கினி நம்மை சுத்திகரிக்கின்றது. So Elijah did not burn, but he transformed. எலியா அங்கு எரிக்கப்படவில்லை, அவர் மறுரூபமாக்கப்பட்டார். God made him better. God made him better. கர்த்தர் இன்னும் சிறப்பாக மாற்றினார். Right? It's like gold. அது பொன்னை போல. Let's learn something about physics. I think this is physics, chemistry. What is this? Pure. Now, how do you extract gold? That's நாம் எப்படி தங்கத்தை எடுக்கிறோம் என்பதை பார்க்கிறோம். Right. Let's learn about this. Next slide, Maria. Right? You take gold. நாம் தங்கத்தை எடுக்கிறோம். Right? And then let's skip the whole panning process. You put it into a furnace. அநேக காரியங்கள் முடிந்த பிறகு நெருப்புக்குள்ள அனுப்புகிறார்கள். What do you do to the gold? அது என்ன செய்வீர்கள்? தங்கத்தை You heat it up. அதை சூடாக்குவார்கள். You put the temperature டெம்பரேச்சர் கூட்டுவார்கள். as high as possible. அதிகபட்சமாக கூட்டிக் கொண்டே போவார்கள். What starts to happen? அதுக்கடுத்து என்ன நடக்கும்? Every other metal will melt and go away. தேவையில்லாத அசுத்தங்கள்லாம் அதை விட்டு விலக ஆரம்பித்து விடும். Because gold has the highest melting point. காரணம் தங்கத்துக்கு அதிகமான உஷ்ணம் So they தேவைப்படுகின்றது. keep rising the temperature until everything is melted and everything moves away. தங்கத்திலே அதிகமாக சூடு ஏற்ற அதுல அசடுகள் எல்லாம் அழுக்கெல்லாம் வெளியாகிவிடும். And once you reach the highest point, அதிகமான உச்சக்கட்ட சூட்டை அடைந்த பிறகு only one thing is left. ஒன்று மட்டும் அங்கே மிஞ்சி இருக்கும். That is gold. அதுதான் சுத்தமான தங்கம். Pure gold. 916 தங்கம். 916. I think that's something. Okay. So you have pure gold. நீங்கள் சுத்தமான தங்கத்தை பெற்றுக்கொள்ள முடியும். Right up there. அந்த அளவுக்கு. That is what you become. Does the gold burn? தங்கம் எரிக்கப்படுகிறது. Is the gold damaged? அது சேதமடைகின்றது. நோ, சேதமடையவில்லை. The gold becomes better. தங்கம் இன்னும் சிறப்பாக மாறுகின்றது. That is us, dear friends. இதை நாம் கேட்க வேண்டும். When we go through this process, இப்படிப்பட்ட காரியங்களை நாம் கடந்து செல்லும் பொழுது, when you are baptized by the fire, நம் அக்கினியால் ஞானஸ்நானம் பெறும் பொழுது, it removes all the impurities from your நமக்குள்ளே life. தேவையில்லாத அசுத்தங்கள் எல்லாம் விலக்கப்படுகின்றது. All right? As we read in Galatians chapter 5 verse 17, கலாத்தியர் 5 வசிக்கிறோம். பின்னும் நான் சொல்லுகிறது கலாத்தியர் 5 வசனம் 16, chapter 5 verse 16. பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருங்கள், திருப்பீர்கள். right?
Wait, uncle. Is it the one where it says 5:16. 5:16? If we walk, பின்னும் if நான் we சொல்லுகிறேன், walk in the Spirit. ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். Right? So that means, dear friends, we cannot have impurities in us if we want to be led by the Holy Spirit. நாம் ஆவியானவரால் வழிநடத்தப்படவில்லை என்று சொன்னால் நமக்குள்ளே காணப்படும் அசுத்தங்களை விட்டு விலகாமல் இருக்கும். Right? So we need to be purified. ஆக நாம் சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும். And you will be baptized by fire. நாம் சுத்திகரிக்கப்பட நாம் அக்கினியால் நாம் ஞானஸ்நானம் பெற்ற அனுபவத்துக்குள்ள காணப்பட வேண்டும். Right? Even though it is not the real fire, it still has some sort of consequences for us. அது உண்மையான அக்கினியாய் காணப்படாவிட்டாலும் நமக்குள்ளாக மாற்றங்களை கொண்டு வரக்கூடியதாக காணப்படுகின்றது. The fire is going to change you. இந்த அக்கினி அந்த வாழ்க்கையை மாற்றும். The fire is going to make you different. இந்த நெருப்பு அக்கினி நம்முடைய வாழ்க்கையை ஒரு மாற்றத்தை கொண்டு வரும். How is it going to make you different? எப்படி நம்மளை மாற்றக்கூடும்? Right. This verse is from Acts chapter 2 verse 14. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரம் வசனம் 14. Acts chapter 2 verse 14. Yes. அப்பொழுது பேதுரு 11 கூட நின்று அவர்களை All நோக்கி, right, thanks. That's it. And then Peter stood up. பெருதி பக்கம் பேதுரு எழுந்து நின்று, All right. That's the whole thing that we got to learn. Then Peter stood up. அப்பொழுது பேதுரு எழுந்து நின்று. What happens to Peter before this? அதுக்கு முன்னதாக பேதுருக்கு என்ன நடந்தது? What is the main public event about Peter? அது பொது நடத்த பேதுரு பேசும்போது வாழ்க்கையில் என்ன நடந்தது? அவன் வாழ்க்கையிலே That's not public. Very nice. What is the main public event that takes place in the life of Peter before this? பீட்டர் வாழ்க்கையில் இப்படி முக்கியமான சம்பவம் இடம்பெறுவதற்கு அதுக்கு முன்னதாக நடந்த காரியம் என்ன? Peter denies Jesus Christ. பேதுரு இயேசுவை மறுதலித்தார். 3 times. Very good. Very nice. Peter denies Jesus 3 times. பேதுரு இயேசுவை 3 தரம் மறுதலித்தார். He's scared. பயந்தார். Right? He denies him. அவர் இயேசுவை மறுதலித்தார். I never knew this man. இந்த மனுஷன் அறியன்னு சொல்லிட்டார். I don't know who this guy is. யார் இந்த மனுஷனுக்கு அறியன்னு சொல்லிட்டார். And that transition into this, after being baptized by the Holy Spirit, after receiving the Holy Spirit, Peter stood up. அதே பேதுரு அக்கினியால் ஞானஸ்நானம் பெற்ற பின்பு மறுவாக்கப்பட்டு மக்கள் மத்தியில் எழுந்து அதே இயேசுவை உரத்த சத்தத்தோடு பிரசங்கிக்க ஆரம்பித்தார். He's not afraid anymore. அவர் இனிமேல் பயப்படவே இல்லை. Right? And what does he say? அவர் என்ன சொன்னார்? No, you can read again. அப்பொழுது பேதுரு 12 கூட நின்று அவர்களை நோக்கி உரத்த சத்தமாய், யூதர்களே, எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக என் வார்த்தைகளுக்கு செவி கொடுங்கள். He said, men of Judea and all. Oh, sorry. Okay. What a break. Right. And Peter says, men of Judea and people who dwell in Jerusalem. யூதர்களே, எருசலேமில் வாசம் பண்ணுகிற ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அறிந்து கொள்வீர்களாக. Let this be known to you. இதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். And carefully listen to my words. கவனமாய் என் வார்த்தைகளை செவி கொடுங்கள். He's not only standing up, but he's declaring something right here. அவர் நிற்க மட்டுமல்ல, ஒரு முக்கியமான காரியத்தை அவர் அறிக்கையிடுகிறார். He has been empowered. அவருக்குள்ள வல்லமை காணப்பட்டது. Peter has understood தேவன் பேதுரு அறிந்து கொண்டார். that what happens to you after you receive the Holy Spirit. பரிசுத்தாவியை பெற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் வாழ்க்கையிலே காணப்பட்ட மாற்றத்தை பேதுரு அறிந்து கொண்டார். What is the Pentecost for the Jews? யூதர்களுக்கு பெந்தெகோஸ்தே என்றால் என்ன? Come on, we just did this 20 minutes ago. What is Pentecost for the Jews? யூதர்களுக்கு பெந்தெகோஸ்தே என்பது என்ன? It is the season of harvest. அது அறுவடையின் காலம். So Peter knew that he immediately had to start. பேதுரு உடனடியாக ஆரம்பித்து விட்டார். He cannot be like, okay, today I receive Holy Spirit, let Holy Spirit settle down a little bit, get used to the water, then maybe next week onwards we will start. பரிசுத்தாவியில் அக்கினியை அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்ட பேதுரு நாளைக்கு காத்திருக்கவில்லை, உடனடியாக செயல்படுத்த ஆரம்பித்தார். Anybody likes farming here? Farming? இங்கே விவசாயம் செய்கிறீங்களா? விவசாயம் செய்ய இருக்கீங்களா? Who likes farming? Brother Kiran likes farming. விவசாயம் செய்கிறவர்கள். Brother Kiran likes farming. If it's the season of harvest, you cannot delay even one day. அறுவடையின் காலம் வந்த போது நீங்கள் தாமதிக்க மாட்டீர்கள் அல்லவா? If there's rain, மழை வருந்தா gone. எல்லாம் முடிந்தது. If accidentally there's a spark of fire, ஒரு தீ சம்பம் பற்றி கொண்டால் gone. எல்லா நிலம் அழிந்து விடும். Harvest season does not wait. அறுவடை காத்திருக்க முடியாது. So Peter starts immediately. பேதுரு உடனடியாக செயல்பட ஆரம்பித்ததை நாம் காண்கின்றோம். Are we ready to make this commitment also or not? இந்த உடன்படிக்கையை உடனே ஆயத்தமாக இருக்கின்றீர்களா? Oh Jesus, இயேசுவே, I want Holy Spirit. நான் பரிசுத்தாவின் தேவை. But are we ready for the harvest season then?
நான் கருவிட காலத்தில் ஆயத்தமாக இல்லை. There's a reason why the Holy Spirit decided to descend upon them on Pentecost. ஆகவே தான் அந்த நாளிலே சீசர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டார். For them to know work begins today. அந்த நாளிலே உடனடியாக வேலை ஆரம்பிக்கும்படியாக ஆவியானவர்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டார். If we are standing up here and declaring that I want Holy Spirit today, I should also be willing to receive the baptism of fire. I should be also willing to start working in the harvest season. இந்த நாளில் நாம் பரிசுத்தலுக்கு வேண்டும் மாஞ்சியோடு தாகத்தோடு கேட்போம் என்று சொன்னால் நமக்குள்ளாக ஆவியான பலத்த கிரியை செய்ய முடியும். அதன் மூலமாக நம்ம அறுவடை காலத்தை தொடங்க முடியும். Right? Dear friends, we could go around using the word Pentecost. நாம் பெந்தெகோஸ்தை பற்றி சொல்லிக்கொண்டே இருக்கிறோம். But what does Pentecost mean? பெந்தெகோஸ்தை அர்த்தம் என்ன? The word meaning is only 50. அது அர்த்தம் 50. Pentecost means 50. பெந்தெகோஸ்தை அர்த்தம் 50. It has no meaning if you have no experience. அதுக்கு அந்த அர்த்தம் இல்லைன்னா அதுக்கு அனுபவம் இல்லை என்று அர்த்தம். The apostles had a different meaning because they realized it meant harvest season. அப்போஸ்தலருக்கு வித்தியாசமான அர்த்தம் காணப்பட்டது. அது அறுவடையின் காலமாக அவர்களுக்கு இருந்தது. What does Pentecost mean to you? நமக்கு பெந்தெகோஸ்தை என்பது என்ன? The word value only means 50. It has no significance whatsoever. இந்த உலகத்துக்கு 50 ஆண்டு காலமாய் காணப்படுகிறது, 50 என்று காணப்படுகிறது. But in your life, உங்கள் வாழ்க்கையிலே reflect upon it. அதுக்கு மறுபடி கொடுக்க வேண்டும். Why Pentecost? பெந்தெகோஸ்தை மைனுடைய பெந்தெகோஸ்தை என்பது Why me? நான் ஏன்? Where I need to go with the Holy Spirit? பரிசுத்தவான்களுக்கு எப்படி செல்ல வேண்டும்? Right? What is the purpose of Holy Spirit in my life? பரிசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையிலே கொடுக்கப்பட்டது நோக்கம் என்ன? Right? So we've learned 3 things here, dear friends. இந்த நாளில் 3 காரியம் நாம் கற்றுக்கொண்டோம். Right? What was the first thing? முதல் காரியம் என்ன? Waiting upon the Lord. கர்த்தருக்கு காத்திருப்பது. Right? If you want Holy Spirit, keep waiting. பரிசுத்தவான்களுக்கு வேண்டுமா நீங்கள் காத்திருக்க வேண்டும். Start waiting. காத்திருக்க ஆரம்பியுங்கள். Ask Him. கேளுங்கள். Right? And He will give it to you. அவர் கொடுக்கப்படும். Second point. இரண்டாவதாக Receive with open hearts. திறந்த மனதோடு பரிசுத்தவான்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Don't narrow your mindset. Okay, I got see like this, so it must happen like that. I have seen like this, so it must happen like that. No. நாம் குறுகிய சிந்தையோடு அரை மனதோடு அல்ல, திறந்த மனதோடு முழு உள்ளத்தோடு நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Holy Spirit will tell you what to do. அப்பொழுது பரிசுத்தவான்கள் என்ன செய்வார்கள் கற்றுக் கொடுப்பார். Now point number 3. மூன்றாவது குறிப்பு. No. I'm pointing towards the screen. Sorry, Maria. Right. Point number 3. மூன்றாவது குறிப்பு. Okay, what does it say? Baptism of fire. அக்கினியால் ஞானஸ்நானம் கொடுப்பது. Fire that doesn't burn but purifies. அக்கினி நம்ம இருக்காது, அது நம்ம சுத்திகரிக்கும். So you will be purified. நாம் சுத்திகரிக்கப்படுவோம். Right? This is what the Holy Spirit does to you. இதுதான் பரிசுத்தவான்கள் வாழ்க்கையிலே செய்யக்கூடிய காரியங்கள். What should I do? நாம் என்ன செய்ய வேண்டும்? Right? Now, Maria. Thanks. Okay. This is conclusion, but I think because the screen got black, so you can't really see what I have written there. Okay, but it says conclusion. Conclusion, walking by the Spirit. முடிவுரையாக ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். Right? Can we read the next verse, uncle? Next verse. Right. Do we have? Galatians chapter 5, verse 17. மாம்சம் ஆவிக்கு விரோதமாகவும் ஆவி மாம்சத்துக்கு விரோதமாகவும் இச்சிக்கிறது. நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்று இருக்கிறவைகளை செய்யாதபடிக்கு இவைகள் ஒன்றுக்கொண்டு விரோதமாக இருக்கிறது. Right. You cannot walk in the Spirit and also look after your carnal desires. நீங்கள் மாம்சத்திலே செயல்பட்டு கொண்டே ஆவியாருக்கு நீங்கள் கிரியை செய்ய முடியாது. They don't go well together. ரெண்டும் ஒன்றாக செயல்பட முடியாது. Right? For example, you only have one box. உங்களுக்கு ஒரு பெட்டி இருக்கிறது. You can either put your phone inside phone. Okay. Phone. அது தொலைபேசி உள்ளே போடலாம். Or you could put your water bottle. அல்லது உங்க தனி பாட்டிலில் போட்டு வாட்டர் ஃபோன் போடலாம். What would you choose? உங்கள் தொலைபேசி எங்கே பதிலே நீங்கள் போடுவீர்கள்? Phone. Very nice. Like look at him, guy. Delvin. Right? What would you choose? You only have one box. You can either put your phone or your water bottle. உங்கள் தொலைபேசியை அட்டைப்பெட்டியில் போடுவீங்களா, தனி பாட்டில் பதில் போடுவீங்க தொலைபேசியை? If you guys answer, then I can finish the sermon. We all can go home. எப்படி தக்க பிரசங்கத்தை முடிச்சுன்னா சீக்கிரம் வீட்டுக்கு போயிடலாம். It's a tough choice. Tough choice. But tell one answer. இது கடினமான கேள்வி. சொல்லுங்கள், பதில் சொல்லுங்கள். ஏதோ ஒரு முடிவு என்ன செய்ய போறீங்க? You know why we are thinking so much? So difficult to let go of the phone. ஒரு சின்ன ஃபோனுக்கு ரொம்ப திங்க் பண்றீங்க. Yeah. But let me tell you. ஒன்று சொல்கிறேன். You will become restless without the phone. நிறைய மக்களுக்கு ஃபோன் இல்லாட்டி உயிரே போயிடுது. You'll become bored without the phone. ஃபோன் இல்லாட்டி வாழ்க்கையே போன மாதிரி இருக்கு உங்களுக்கு. Yeah. But without water, you will definitely die. ஆனால் தண்ணியில் என்றெல்லாம் மரித்து விடுவோம். Without phone, you might, maybe. உணவில்லாமல் கூட வாழ்ந்து விடுவோம். தண்ணீர் இல்லாவிட்டால் மரித்து விடுவோம். But without water,
தண்ணி You'll இல்லாவிட்டால் definitely. மறித்து விடுவோம். 3 days, doctor, 4 days. 3 days, 4 days. 3 நாட்கள் 4 நாட்கள் தண்ணீரோடு வாழ்ந்து விடலாம். It's about making a choice. I'm not asking you to choose and let go of your phone and all these things, but it's about making a choice. இது நீங்கள் தான் தீர்மானிக்க வேண்டியது உங்களுடைய தீர்மானம். You cannot put two things together. ரெண்டு காரியத்தை ஒன்றே எடுத்து போட It's முடியாது. either you look after your worldly desires அது உலகத்தின் பின்னே ஓடிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா, or you have a life led by the Spirit. அது ஆவியால் வழிநடத்தக்கூடிய வாழ்க்கையை நீங்கள் விரும்புகின்றீர்களா? You walk by the Spirit. பரிசுத்தாவியால் வழிநடத்தக்கூடிய காரியங்கள். Right? That means you gotta have to let go of a lot of things. You have to let go of a lot of things. ஆகவே உங்களுக்கு அநேக காரியங்களுடைய சொந்தமாக செயல்படுறதுக்கு அநேக காரியம் உங்களிடத்தில் உண்டு. If you want to be led by the Spirit, ஆவியானவர் வழிநடத்த வேண்டுமா, you will have to forgive people. மக்களை மன்னிக்க வேண்டும். That's sad. How can I do that? எப்படி செய்ய முடியும்? So much of anger, கடுமையான கோபம், so much of jealousy, அநேக so பொறாமைகள், much of resentment, hatred. அநேக பழிச்சொற்கள். Holy Spirit is simply asking me to forgive. What does the Holy Spirit know? பரிசுத்தத்திலே அவருடைய வழி மன்னிக்க சொல்லும்படி மன்னிக்க வேண்டும் அவர்களே. And this guy called and shouted at me for 8 hours. And this guy, my supervisor, called and shouted at me middle of the night. The Holy Spirit was there or not? Does the Holy Spirit know? உங்கள் வேலையிடத்திலே மேற்பார்வையாளர் உங்களுக்கு ஃபோனில் கூப்பிட்டு கண்டுபிடிச்சிட்டு கோவம் பேசிகிட்டே இருக்கிறாரு. ஆனால் ஆவியானவர் அவரை மன்னிக்க சொல்லுகிறார். அப்படி மன்னிக்க முடியுமா உங்களால்? And the Holy Spirit was there. அதுதான் ஆவியானவர் செய்யக்கூடிய The Holy காரியம். Spirit watches everything. ஆவியானவர் கவனித்துக் கொண்டே So இருப்பார். if Holy Spirit telling you to forgive, ஆவியானவர் மன்னிக்க சொல்லும் பொழுது you have to forgive. நீங்கள் மன்னிக்க வேண்டும். So it's either you compromise the Holy Spirit இதில் பரிசுத்தாவிற்கு நீங்கள் இடம் கொடுக்கின்றீர்களா, or you compromise how you feel. அல்லது மாம்ச இச்சைக்கு இடம் கொடுக்கிறீர்களா? Sometimes we just have to sacrifice our desires. சில நேரம் நாம் சொந்த இச்சைக்கு இடம் கொடுத்து விடுகின்றோம். My desire to roll down the window and shout at somebody in traffic. நாம் நமக்கு டிராஃபிக்கில் கண்ணாடி இருக்க பக்கத்தில் வந்து கத்துறோம், வேகமாக கத்திடுறோம். Yeah, that's why I think I shared this testimony in my cell group also, in my growth group. இந்த சாட்சியை குரூப்பில் சொல்லியிருக்கிறேன். Right? There's a lot of people who like to cut way in the morning and just come, you know. வேலைக்கு போது குறுக்க கடை கட் பண்ணி போயிட்டு இருப்பாங்க. A lot of people want to use phone during traffic jam. டிராஃபிக் ஃபோன் கைப்பேசி பாய்ச்சி கொண்டு Put செல்வார்கள். 100 meters gap in front of them. 100 மீட்டர் கேப் இருக்கும். They're just not moving. வாங்க நகராது. You know, I cannot use words, so then I will just honk. நான் அந்த ஹார்ன் பண்ண உடனே Pep, 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 pep. Right? ஹார்ன் பண்ணுவார். கீ கீ கீ. There's motorbike. அது மோட்டர் பைக். Uncle is going on motorbike. Right. That sounds like a doorbell, uncle, in my house. Alright. No, again, I want to honk at somebody. அவன் பசங்களுக்கு இந்த சத்தத்தை கொடுக்குறேன். But I press, no sound. அதிகமாக சத்தமே வர மாட்டேங்குது. I press, no sound. சத்தமே வர மாட்டேங்குது. ஹார்ன் சவுண்ட் வர But I மாட்டேங்குது. really want to express myself. கோபத்தை வெளிப்படுத்த But விரும்புகிறேன். I cannot என்னால் முடியல. because my horn is not working. ஃபோன் வேலை செய்யலை. And then I just drove right in front. There was this girl using phone. அப்படியே போனால் வேறு ஃபோன் பாய்ச்சிட்டு இருந்தாங்க. I just drive right next to her. பக்கத்தில் சென்று கொண்டு I இருந்தேன். looked at her. She rolled down the window. காமிச்ச கண்ணாடி இறக்குனாங்க. I said, "Sister, if my horn was working, I would have honked at you 100 times." சொன்னால் ஏன் ஹார்ன் ஒர்க் பண்ணல, சத்தம் 100 தான் வச்சு கேட்காம இருக்கு உங்களுக்கு. She also smiled. I also smiled. She put the phone down. She started driving. நானும் சிரிச்சு அவங்க பேசாமல் போயிட்டோம், அவ்வளோதான். Right? Now, that would have ended differently if I was angry, honking at her, rolled down the window, shouted her and all these things. அவளுக்கு ஓட்டு போது கண்ணாடி இறக்கி கத்துறோம், கோவப்படுறதை செய்யும் பொழுது I don't know what happened. It just didn't work out. அது அப்படியே காரியம் அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை ஒன்றுமே கிடையாது. Right? The horn didn't work. I don't know. ஆனால் ஹார்ன் ஒர்க் பண்ணல, ஏன்னு This தெரியல. is God and Holy Spirit just coming into your life and telling you stop. ஆனால் ஆவியான கொடுத்து வரும்பொழுது அவர் நிறுத்த சொல்லுவார். What are you doing? என்ன செய்து கொண்டே இருக்கிறார்? Right? Holy Spirit, controls you like that. ஆவிய வாழ்க்கையை காலிகை செய்கிறவராக So it can be இருக்கிறார். God. And right at the moment, right when I was about to get my revenge, you turn off my horn. Why you do like that? நம்ம என்ன கோவப்பட ஆண்டவரே ஆனாச்சும் ஹார்ன் வேலை செய்யலாம் ஏன் கோவப்பட்டுட்டு இருப்போம். Today was the day I was going to show my boss. Today only he got sick leave. He didn't come to office. What is this? இன்னைக்கு வாசிட்டு போயிட்டு கோபத்தை காட்டி நடப்பான், அன்றைக்கி பாஸ் லீவ் போட்டு வீட்டுக்கு போயிடுவார். And revenge also I cannot get properly. அது ஒழுங்காக பழித்திக்க முடியாது. We have to let go of that. அதற்குள்ளே நான் சந்திக்கத்தான் வேண்டும். What else you have to let go of? It's all in the scripture portion. So please, go back home and read that. நாம் பாட்டுகள் வீட்டில் படித்து பாருங்க, எல்லாம் உங்களுக்கு புரியும். I think we are hitting time. Now we are going to move on to the last part, which is the application. இறுதியாக நாம் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய காரியங்களை பார்க்க போகின்றோம். Okay. Sorry, it says application, but because I think the color, this one changed, so you can't really see it. But it says application. You have to trust me. It says application. I put. நடைமுறைப்படுத்த வேண்டிய காரியங்கள். Right. So this is what we're going to learn about Holy Spirit. I'm just going to leave all of us with this minor information that I've managed to gather about Holy Spirit from the scripture. நான் கொடுத்த காரியங்கள்லாம் மிக குறைவான காரியங்கள் தான் கொடுத்திருக்கிறேன். நீங்கள் தொடர்ந்து வாசித்து நீங்கள் தியானித்து பயன்படுத்துங்கள். It's not in order, so you can just take a picture of this and later I can send it to you also. வரிசை பிரகாரமாக நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு கற்றுக்கொள்ளுங்கள். Right in the middle, big, it says Parakletos.
நல்ல வார்த்தை பாருங்க, பேராக்லீட்டோ அப்படி போட்டிருக்கு. Parakletos ends with an Parakletos. S. Yes, it's a Parakletos. subject, right? If it ends with an S, it's a subject in Greek, right? In English, it means paraclete, பேராக்லீட். right? Now, this word is what is used for Holy Spirit by Jesus Christ. When Jesus says, I will send you somebody, in Greek language, he uses the word parakletos. இயேசுவானவர் ஆவியை குறித்து சொல்லும் பொழுது கிரேக்க மொழியிலே பயன்படுத்த வார்த்தை இந்த வார்த்தை பேராசிலிட்டோஸ், பேராக்லிட்டோஸ். Yes, இயேசு பயன்படுத்தின வார்த்தை கிரேக்க மொழியில் அவர் பயன்படுத்தின வார்த்தை இது ஆவியானவருக்கு. Nice. Now, this word has 4 dimensions, quickly, right? இந்த வசனத்தில் இந்த வார்த்தைக்கு 4 அடையாளங்கள் உண்டு. Parakletos it means an advocate. அது வழக்கறிஞர், It's a helper, உதவி செய்கிறவர், intercessor, பரிந்து பேசுகிறவர், mediator. நமக்காக கற்றுக் கொடுக்கிறவர். To summarize all of this, இது எல்லாரும் ஒருமுறைப்படுத்தி பார்க்கும் பொழுது Holy Spirit is your companion. ஆவியானவர் உங்களுடைய துணையாளர். He counsels you, அவர் ஆறுதல் கொடுப்பார், he comforts you, ஆறுதல் படுத்துவார், he guides you, உங்களை வழி நடத்துவார், he takes your message, உங்கள் செய்தியை brings it to God. தேவனிடத்தில் கொண்டு சேர்ப்பார். He takes your prayers, உங்கள் ஜெபங்களை எடுத்துக்கொண்டு brings it to God. தேவனிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பார். He stands before God அவர் தேவன் முன்பதாக நின்று and says, சொல்லுவார், I've seen this person. அந்த மனிதனை சந்தித்தேன், This person is sad. இந்த மனிதன் துக்கமா இருக்கிறான், This person cries and prays at night. இரவும் பகலும் கண்ணீரோடு கதறி கொண்டிருக்கிறான், This person is being troubled. இந்த மனுஷனுக்கு பிரச்சனை காணப்படுகிறது. Not to anybody else. மற்றவர்களிடத்தில் அல்ல. He doesn't write email to God. இமெயில் தேவனுக்கு இமெயில் அனுப்புவார். He goes into God's presence. தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு சென்று உங்கள் காரியங்களை சரிப்படுத்துவார். for you. உங்களுக்காக பரிந்து பேசி ஜெயிக்கின்றார். He brings your messages to God. உங்கள் செய்தியை தேவனிடத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறவரா ஆவியானவர் Because காணப்படுகின்றார். he's your companion. உங்கள் துணையாளர். So remember, Holy Spirit plays a very important and vital role in our lives. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே ஆவியானவர் முக்கியமான பங்கு வகிக்கின்றார் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். As much as it empowers you to do something, நீங்கள் உங்களால் காரியங்களை செய்ய முயற்சிக்கும் பொழுது it also helps you. அது உங்களுக்கு உதவி செய்யும். It changes you as a person. ஆவியானவர் உங்களை மாற்றுவார். You start feeling better on the inside. உங்கள் வாழ்க்கையில் உள்ளான வாழ்க்கையை தேவன் ஆவியானவர் மாற்றக்கூடிய இருக்கின்றார். It gives you peace, உங்கள் சமாதானத்தை தருகிறவர், assurance, நிச்சயம், and hope. நம்பிக்கை. Right? But at the same time, அதே நேரத்தில் if you want to have peace, assurance, and hope, உங்களுக்கு நிச்சயம் சமாதான நம்பிக்கை வேண்டும் சொன்னால் you have to be ready for the harvest season. அறுவடை காலத்துக்கு நீங்கள் ஆயத்தமாக இருக்க வேண்டும். Because Holy Spirit brings the harvest season. ஆவியானவர் தான் அறுவடை காலத்தை கொண்டு வர If முடியும். you are not ready for the harvest season, நீங்கள் அறுவடை காலத்துக்கு ஆயத்தமாக இல்லைன்னு சொன்னால் then we're not ready to receive the Holy Spirit. அப்படி நீங்கள் ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமாக இல்லை. Because he comes like fire. அவர் அக்கினியை போல வருகிறவர். He won't be sitting in one place. ஒரு இடத்தில் அமர்ந்திருப்பவர் அல்ல, He's going to move you. உங்கள் வாழ்க்கையிலே அவர் அசைவாடுகிறவர் இருக்கின்றார். So next time when we say these words or make a commitment, oh God, give us your Holy Spirit, remember, it's a commitment, it's not a statement. இது வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கிடையாது, கட்டளையாக காணப்படுகிறது. கேட்க முடியும். He's going to come like fire in your life உங்கள் வாழ்க்கையில் அக்கினியை போல வருகிறவர் இருக்கின்றார். and change you. உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றுவார். Let us all wait upon the Lord நாம் அனைவரும் தேவ சமூகத்தில் காத்திருப்போம். to have our Pentecostal experience. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெந்தெகோஸ்தே அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாக நாம் காத்திருப்போம். Amen. ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். நாம் அனைவரும் எழுந்திருப்போமா? Please all rise up for the standing for the prayer. Jesus. ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்கள் வாழ்க்கையிலே வர இடம் கொடுப்போமா? காத்திருக்கும் அனுபவம் வேண்டும். காத்திருக்கும் பொழுது வருகிறவரை முழு இருதயத்தோடு ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அனுபவம் வேண்டும். ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு அவர் சித்தத்தின்படி வாழ நம்மை ஒப்புக் கொடுத்து நாம் செய்வோம். ஆவியானவர் என்று ஒரு நாள் மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு நாளும் வாழ்க்கையிலேயே அவர் கிரியை செய்ய வேண்டும், அவருக்கு இடம் கொடுக்க வேண்டும். பிரியமானவர்களே, சங்கீதக்காரன் தாவீது இப்படியாக சொல்கிறார். சங்கீதம் 143 Psalm chapter 143 verse 10. உமக்கு பிரியமானதை செய்ய எனக்கு போதித்தருளும், நீரே என் தேவன், உம்முடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியிலே வழிநடத்துவாராக. பிரியமான வாழ்க்கையில கேட்க ரெண்டே கேள்வி நல்லா கேட்டுங்க. இந்த கேள்வி அடிக்கடி ஜெபத்தை தனிப்பட்ட ஜெபத்தை கேட்டிருக்கிறேன். ரெண்டே கேள்வி நல்லா எல்லாரும் இந்த கேள்வி இப்படி கேட்க போகிறோம். எல்லாரும் கேள்வி. திஸ் இஸ் அவர் டைம் டு எக்ஸாமின் அவர் செல்ஃப். நம்ம எல்லாமே சுவைத்து பார்க்க நேரமாக இது காணப்படுகின்றது. ஆண்டவரே, என் வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமாக இருக்கிறதா? லார்ட், இஸ் இட் மை லைஃப் இஸ் ப்ளீசிங் டு யூ? அல்லது ஆண்டவர் என் வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமாக இருக்கின்றதா? இஸ் இட் மை லைஃப் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு யூ? என் வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமாக இருக்குது ஆண்டவரே.
எவ்வளோ ஊழியங்கள் செய்கிறேன், எவ்வளோ போகிறேன் வருகிறேன், என் காரியங்கள், என் குடும்ப காரியங்கள், தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, ஆண்டவரே எல்லாரும் கேளுங்க. ரெண்டே கேள்வி, வெரி சிம்பிள் கொஸ்டின். இஸ் இட் மை லைஃப் இஸ் ப்ளீஸிங் டு யூ அண்ட் இஸ் இட் மை லைஃப் இஸ் பெனிஃபிஷியல் டு யூ? என் வாழ்க்கை நமக்கு பிரியமாக இருக்கிறதா? என் வாழ்க்கை நமக்கு பிரயோஜனமாக இருக்குதா ஆண்டவரே? ஒரு வாழ்க்கை தான் பிரியமானவர்களே. அதான் சங்கீதம் சொல்கிறா பாருங்க, உமக்கு பிரியமானது செய்ய எனக்கு போதித்தருளும், நீரே என் தேவன், உங்களுடைய நல்ல ஆவி என்னை செம்மையான வழியை நடத்துவாராக. அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கை தேவனுக்கு பிரியமானதை செய்ய எப்படி கற்றுக்கொள்ள முடியும்னாக்கா, ஆவியாருக்கு இடம் கொடுக்கும் பொழுது. இதுவரை நீங்கள் எப்படியோ வாழ்ந்துருக்கலாம், எனக்கு தெரியல. இன்று முதல் committed your life to the Holy Spirit. He take full control of your life, your family. உங்கள் வாழ்க்கை முற்றிலுமாக ஆவியாருக்கு இடம் கொடுங்க. அர்ப்பணியுங்கள், உங்கள் குடும்பத்தை அர்ப்பணியுங்கள். ஒரு கொடிய காலத்தை வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். We are living in a dangerous world, unsafe world. ஒரு பாதுகாப்பற்ற ஆபத்தான உள்ளத்தை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம். உங்களுக்கும் நமக்கும் நம்முடைய குடும்பத்திற்கும் பாதுகாப்பு, ஒரே பாதுகாப்பு தேவன். அவர் கொடுத்திருக்கிற ஆவியானவர் நம்மை செம்மையான வழியை வழிநடத்த வேண்டும். அன்பின் பிதாவே, இந்த காலை வேலைக்காக நன்றி, ஸ்தோத்திரம். கேட்ட வார்த்தைப்படி நாங்கள் அனைவரும் ஜீவிக்க எங்களுக்கு உதவி செய்யும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய சமூகத்தில் நாங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் காத்திருந்து எங்கள் வாழ்க்கையில் ஆவியாருக்கு அதிகமாக இடம் கொடுத்து விட வேண்டிய காரியங்களை விட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டு அக்கினி அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொண்டு அக்கினியால் ஞானஸ்தானம் பெற்ற அனுபவத்திற்குள்ளாக எங்களுக்கு கடந்து சென்று எங்கள் வாழ்க்கையில் காணப்படும் எல்லா வேண்டாத உமக்கு பிரியமில்லாத காரியம் எல்லாவற்றையும் நீக்கப்பட்டு உமக்கு நாங்கள் பிரயோஜனமுள்ள ஒரு பரிசுத்தமுள்ள பாத்திரமாக எங்களை மாற்றும் ஆண்டவரே. கொய்யவன் கையில் களிமண் போல கருத்திருக்கிறோம். அப்பா, எங்களை உருவாக்குங்க ஆண்டவரே. ஒரே ஒரு வாழ்க்கை உமக்கு பிரியமாக வாழணும், உமக்கு பிரயோஜனமாக வாழணும். தொடர்ந்து ஆளுகையை செய்யுங்க, தொடர்ந்து எங்களோட பேசுங்க ஆண்டவரே. செய்தியை கொடுத்த மகனுக்காக நன்றி. அவருடைய ஊழியத்தை ஆசீர்வதிங்க. இந்த திருச்சபை தலைவர்களின் தேவன் தம்முடைய அளவில முடியாத அபிஷேகத்தால் நிரப்புவீராக. தேங்க்யூ ஜீசஸ். தொடர்ந்து ஆளுகை செய்ய தேவ கிருபை, தேவ நன்மை நம்மை தொடரட்டும். நன்றி, ஸ்தோத்திரம். துதிகான மகிமையில் உமக்கே செலுத்துகிறோம். இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனில் நல்ல பிதாவே. ஆமென்.